గుడివాడ నియోజకవర్గ యువతకు ఒక గొప్ప శుభవార్త. దేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన టాటా స్కై ఒక స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ కేంద్రాన్ని గుడివాడలో ఏర్పాటు చేసేందుకు ముందడుగు వేసింది. ఈ మేరకు గుడివాడ ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము, టాటా స్కై ప్రోగ్రామ్ డెవలప్‌మెంట్ హెడ్ రాజశ్రీ ముఖర్జీ మరియు అసోసియేట్ లీడ్ సంతోష్ డోంగ్రీలతో కీలక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రాజశ్రీ ముఖర్జీ మాట్లాడుతూ, దేశంలోని యువశక్తికి ఆధునిక సాంకేతికత పరిజ్ఞానాన్ని అందించి వారి నైపుణ్యాన్ని మెరుగుపరచడమే టాటా స్ట్రైవ్ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. విద్యా అర్హతలకు అనుగుణంగా 12 విభాగాల్లో ఉచిత శిక్షణ ఇవ్వడంతో పాటు శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా కల్పిస్తామని ఆమె హామీ ఇచ్చారు. ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము మాట్లాడుతూ, భారతీయులు గర్వించదగ్గ టాటా సంస్థ గుడివాడకు రావడం, ఈ కేంద్రం ఏర్పాటుకు సహకరించిన టీసీఎస్ హెడ్ కిరణ్ గుప్తా మరియు ఎఫిషియన్సీ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ వెనిగండ్ల సుకథలకు ఆయన ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. యువత ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. The overall context of the country today, India has this immense demographic advantage, right? Wherein a very large proportion of the youth is actually very young, and a significantly very high number of youth is entering the workforce on a yearly basis. Are the jobs getting created at the same pace as the youth is entering the workforce? Perhaps not. But there is enough opportunity which is also there for the individuals to get employed. So many industries are actually today also coming back and saying that while we need a lot of individuals who are skilled in particular areas, we do not get those individuals, and hence in training youth for specific job roles becomes that much more important. It is also an imperative for us to do that because a large portion of the youth in the country, they actually fall out of the education system. They do not even complete their 10th standard, and hence they are unable to earn any livelihood post training, post completion of their 10th standard, or even before that once they drop out. So providing them with employment linked training programs becomes that much more important. It helps us in ensuring that individuals can quickly gain certain skills which can lead them to proper livelihood opportunities, employment linked opportunities, or even self employment linked opportunities. Tata Strive as an organization has been doing this for the last 11 years, wherein we have been training youth on short term courses, providing them with either employment linked training programs or entrepreneurship related training programs, self employment linked training programs. We want to have a similar setup done in Gudivada. That is what brings us here, because we understand that Andhra Pradesh, especially many parts, many specific areas of Andhra Pradesh, there is a lot of youth who still need such skills, who are currently unemployed. The unemployment rate is pretty high in certain pockets of this particular state. And that brings us to Gudivada, and perhaps Gudivada is perhaps a starting point. We can take it to many other locations, and Gudivada can actually become a hub for youth from across the state to come here and study and take such short-term courses, take such employment-linked courses, so that they can become employable in the future. It would not only help the individuals who get such training programs, but it also would help the industry, which is booming and which is coming up at a very brisk pace to this particular state and to the nation as a whole. So that is what brings us. మనకి గుడివాడలో కానీ ఇతర ప్రదేశాల్లో కానీ దేశం మొత్తం మీద కూడా, రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశం మొత్తం మీద కూడా, అండ్ ఇండస్ట్రీకి స్కిల్స్కి గ్యాప్ ఉంది చాలా. అంటే అందరూ ఒకే రకమైన ట్రైనింగ్, అందరూ ఐటీ, అందరూ ఇదే దీంట్లో చేసుకున్నంత మాత్రాన ఎంప్లాయబిలిటీ రావట్లేదు. ఎంప్లాయ్మెంట్కి ఏంటంటే స్కిల్స్ కావాలి. ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కిల్స్ కావాలి అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. చాలా సంవత్సరాలు మన గతంలో చూసుకుంటే ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నిదానంగా నేర్చుకుని ఏదో ఒక దాంట్లో స్కిల్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. అలాంటిది ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ డిఫరెంట్ ట్రైనింగ్స్ తీసుకుని వస్తూ ఉందనిపిస్తుంది. ఐటీ అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే, ఇంకా మనకి జరిగే అంటే రోజువారీ కార్యక్రమాల్లో కూడా చాలా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రీషియన్ అవ్వాలంటే ఎలక్ట్రీషియన్కి ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే, ట్రైనింగ్ మామూలుగా ఎవరి దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలంటే కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది. లేదు ఐటీఐ అంటే ఐటీఐనో ఏదైనా చదువుకుని రావాలి. ఐటీఐ చేసుకున్నా కానీ ఇంకా కూడా టెక్నాలజీ ఐటీఎస్ కూడా మన ఓల్డ్ అయిపోయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు అవంతా. సో ది స్కిల్ గ్యాప్ గుర్తించి ఆ స్కిల్ గ్యాప్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి టాటా స్ట్రైవ్ ఈజ్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్. టాటా స్ట్రైవ్ అంటే ఒక టాటా
కంపెనీస్ వాళ్ళ ఇప్పుడు టాటా కంపెనీ వాళ్ళదే ఒక ఫిలాంథ్రఫిక్ ఆర్గనైజేషన్, నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ దే స్టార్టెడ్. అండ్ వాళ్ళు అక్కడ అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ప్లేస్మెంట్ చేసి పంపించేటట్లుగా ఉంటారు అనమాట. ఇదేంటంటే స్పెషాలిటీ. టాటా స్టైవ్ మనకు అందరికీ తెలిసిందే. టాటాస్ మా వాళ్ళు ఏది చేసినా కానీ పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారు. అందుకని చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూడా ఇష్టం ఆయన టాటాస్ అంటే బేసికల్లీ. అట్ ది సేమ్ టైము అట్లా వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇవ్వటమే కాకుండా దాని ప్లేస్మెంట్ దాకా అసిస్టెన్స్ ఇవ్వడానికి ఒక టాటా స్టైవ్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు. అదే మనకి లక్కీలీ గుడివాడ నుంచి ఆ, గుడివాడ నుంచి నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అండ్ ఆల్సో గుడివాడ కిరణ్ గుప్తా అని ఉన్నాడు. ఆ, తను ఈజ్ హెడ్డింగ్ వన్ వెర్టికల్ ఫర్ టీసీఎస్ అనమాట. సో తన ద్వారా వీళ్ళతో పరిచయం జరిగింది. టీసీఎస్ ఇప్పుడు వచ్చిన ఇద్దరు టాటా స్ట్రైవ్కి స్టేట్ మొత్తం హెడ్స్ బేసికల్ ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటికీ కూడా వాళ్ళిద్దరు. అయితే ఆ, వాళ్ళతోటి కల్పించడం జరిగింది. మా వైఫ్ సుఖద అండ్ కిరణ్, వాళ్ళిద్దరూ కిరణ్ గుప్తా వాళ్ళిద్దరూ కలిపి వీళ్ళని ఇక్కడ ఆహ్వానించారు. ఆహ్వానించి అసలు గుడివాడలో ఎలా ఉంది, ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి, ఏమేమి ట్రైనింగ్స్ అవసరం అవుతాయి, ట్రైనింగ్ అయితే కనుక ఫండింగ్ ఎలా వస్తుంది, ఎక్కడ పెట్టచ్చు ఏంటి అనేది మొత్తం మీద డిస్కస్ చేయడానికి ఈరోజు రావడం జరిగింది. వీళ్ళు ఇప్పుడు ఆ, ఈ ఈ ఈ ట్రైనింగ్ కనుక మన దగ్గర స్టార్ట్ చేసుకుంటే వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఇన్ ఏపీ అవుతుంది. ఇంతకుముందు వైజాగ్లోనూ అట్లా కొన్ని రోజులు నడిచి ఆపేయటం జరిగింది. కానీ ఇక్కడ పర్మనెంట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ తీసుకురావాలని చెప్పి నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అందరూ అంటే చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు, చదువుకున్న వాళ్ళకి స్పెషల్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి, చదువుకున్న వాళ్ళకి వేరే ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి. ఐటీ చదివిన వాళ్ళకి ఒక ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, ఐటీఐ చదివిన వాళ్ళకి ఒక ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అలాగే ఏమీ చదువుకోకుండా రోజువారీ ఏదైనా స్కిల్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఒక ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అంటే అన్ని రకాల ట్రైనింగ్స్ వీళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు.